Hello, welcome back to the channel. So in my previous videos I have covered stoichiometry and then limiting reagents. So now in this video I'll be considering previously appeared questions on stoichiometry as well as limiting reagents. So averadana stoichiometry and limiting reagent averadana separate anta treat madlikke barodilla. Based on stoichiometry the concept of limiting reagent it can be developed. So hagagi I am taking ಎರಡರದ್ದು ಸೇರಿಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ವಾಚ್ ದೋಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್, stoichiometry and limiting reagent videos, then you should watch those videos first, then only you can understand this. So now let's begin with the questions. 1.0 grams of magnesium is burnt with 0.28 grams of oxygen in a closed vessel. Which reactant is left in excess and how much? So just by reading the question itself, the limiting reagent ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. This is KCET 18 question. So first thing, stoichiometry ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. So everything it is in terms of mass. So ಹಾಗಾಗಿ first I'll write stoichiometry of this reaction in terms of mass, and this is the balanced chemical equation. Magnesium, it reacts with oxygen to produce magnesium oxide, whose formula is MgO, and balancing it should be done correctly. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ O2 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2 MgO ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ 2 Mg ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2 Mg. So balanced chemical equation I have now. So now based on this balanced chemical equation, what I can write is that mass stoichiometry, 2 moles of magnesium andre it will be 48 grams, because molar mass of magnesium it will be 24 grams per mole, so therefore it will be 48 grams. Similarly dioxygen O2, its molar mass 32 grams. Magnesium oxide 1 mole if you consider, ಅದು ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it should be 40 grams. Magnesium 24 plus oxygen 16, it will be 40 grams, but 2 moles ಇರೋದ್ರಿಂದ it will be 80 grams. So this is stoichiometry. This is must and should ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Now let's come to what they have given in this problem. In this problem they mention that 1.0 grams of magnesium is given to you and 0.28 grams of oxygen is given to you. Now first thing, ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಡಿಸೈಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್, ದಟ್ ಯು ಡಿಸೈಡ್ ಫಸ್ಟ್. ಸಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಅದು ನಿಮಗೆ ಆಫನ್ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಯು ಯಾವುದು ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ 48 grams, ದಿಸ್ ಈಸ್ 32 grams. ಸಿ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇದು ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಿದೆ ಇದರದ್ದು 2/3 ಅಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ 16 into 3 is 48, 16 into 2 is 32. ಸೊ ಇದು 48 grams ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು 32 grams ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇದು ನಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ 2/3 ಬೇಕು, 2/3 ದ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೇಷಿಯಮ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು 1 gram ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೇಷಿಯಮ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ 1 gram ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೇಷಿಯಮ್ ಇನ್ 2/3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು 0.66 grams. 0.66 ಫಾರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ 1 gram ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೇಷಿಯಮ್ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 0.66 grams ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ 0.28 grams. ನನಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಫಾರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ 1 gram ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೇಷಿಯಮ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ 0.66 gram, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಇಸ್ 0.28 grams, ಆ್ಯಂಡ್ ದರ್ ಫಾರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಲೆಸರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ದ್ಯಾನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ lesser quantity than required quantity, definitely that will be called as limiting reagent. So on this logic you can easily conclude that it is oxygen which is acting as limiting reagent in this case, right? So adanna illi bardiddeni just for your reference. 1 gram of magnesium it requires 0.66 grams of oxygen for complete reaction, but given amount is just 0.28 grams, so this is less than required, therefore oxygen it is limiting reagent. So like this logically limiting reagent yavudagutte annodana quickly you should be able to work out. Fine, once you decide that oxygen is limiting reagent, further it is easy, ಮತ್ತೇನು ಮುಂದೆ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೇಷಿಯಮ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೇಷಿಯಮ್ ಖರ್ಚಾಗಬೇಕು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಇಫ್ ಐ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಕ್ವಶನ್, ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಮಚ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾನು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಅಂದರೆ ವಿದೌಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವ್. ನಾವು ಇಫ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೇಷಿಯಮ್ ಎಕ್ಸೆಸಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಯಿತು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ಇನ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೇಷಿಯಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ರೆಡಿಲಿ ದೋಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ in this case and not magnesium. Fine. So now oxygen it will decide, and from stoichiometry you can decide that 32 grams of oxygen is reacting with 48 grams of this, right? Again mat ನೀವು
ಲಾಜಿಕಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು 32 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇದರದ್ದು 1.5 ಪಟ್ಟಿದೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಹೌ 1.5 ಟೈಮ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇದು ಬೇಕು. ಆಕ್ಸಿಜನ್ 32 ಗ್ರಾಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು 48 ಗ್ರಾಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋಯಿಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1.5 ಟೈಮ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲಾಜಿಕ್ ಈಸಿಲಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವರ್ಕ್ಡ್ ಔಟ್. ಬಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ನೋಡ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ. 32 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ 48 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಮ್. 0.28 ಗ್ರಾಮ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಔಟ್. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು 0.42 ಗ್ರಾಮ್ಸ್, ರೈಟ್. ಇದು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ 0.28 ಇದು ಏನಿದೆ ಇದರದ್ದು 1.5 ಟೈಮ್ಸ್ 0.28. ಇದರದ್ದು 1.5 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 0.28 ಹಾಫ್ 0.14 ಆಗುತ್ತೆ. 1.5 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ 0.28 ಪ್ಲಸ್ 0.14 ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0.42 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಮ್. ಸೊ ಇದು 0.42 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ ಆಯಿತು. ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಅನ್ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ ಎಷ್ಟು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಹೌ ಮಚ್ ಅನ್ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ ದಿಸ್ ಒನ್ 0.42 ದಟ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್. ಇದರಿಂದ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಮ್ದಿಂದ ಇದು -0.42 ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ತೆಗೆದೆ ಅಂದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಐ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಟು ಬಿ 0.58 grams, right. And one of the option B, it was magnesium and 0.058. Okay, let's go with the second question. A mixture of calcium chloride and sodium chloride, it is weighing 4.44 grams. So calcium chloride as well as NaCl, it has been considered together, which weighs totally 4.4 grams, is treated with sodium carbonate solution to precipitate all calcium 2+ ions as calcium carbonate. I will write the reaction. ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಸೊ ಆಪ್ಟೈನ್ಡ್, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಬಂದಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೀಟೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಟು ಗೆಟ್ 0.56 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್. ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇನ್ ದ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಇಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ದೋ ಇಟ್ ಇಸ್ CET ಕ್ವಶನ್, ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋಯಿಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿ, ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್, ಮೋಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ CET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ JEE ಕ್ವಶನ್ಸ್ there are such questions, good questions. But at CET level itself also you can find good number of questions. Okay, now how this can be solved? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಬರಿತೀನಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫೈನ್. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಜೊತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು NaCl ನಾನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಅನ್ನೆಸರಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬರೆದ್ರೂ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ NaCl ಅಂತ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಷ್ಟೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. CaCl2 ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟೆಡ್. ದ ಅದರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. And then this is heated, and when this is heated adenagutte, this is well known reaction, decomposition reaction of calcium carbonate. It decomposes to produce calcium oxide as well as carbon dioxide, right? So ನೀವು ಸ್ಟೋಯಿಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ if we have 1 mole of calcium chloride, 1 mole of calcium carbonate can be formed. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ 1:1 ಸ್ಟೋಯಿಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಇದೆ ಇದು. So therefore 1 mole of calcium chloride ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ what to the maximum you can get is 1 mole of calcium carbonate. And if you have 1 mole of calcium carbonate, upon heating it, what you can get is just 1 mole of calcium oxide. So now, meaning ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ if you have 1 mole of calcium oxide in the mixture, it indicates that your original mixture, it had just 1 mole of calcium chloride. That is the indication. And ಇದು 1 mole of calcium oxide ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದರದ್ದು ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇಟ್ ಇಸ್ 40 grams per mole. Common atomic masses you should know, you cannot expect it in the examination. ಅವ್ರು ಕೊಡಬಹುದು, ಕೊಡದೇನೂ ಇರಬಹುದು. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇಟ್ ಇಸ್ 40, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 16 grams. ಸೊ therefore this will be calcium oxide. ಇದರದ್ದು ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 56 ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಏನಾಯಿತು ನೋಡ್ರಿ ಲಾಜಿಕ್. ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 56 grams ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್, ರೈಟ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಲಿ 1 mole ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಬಂದಿದೆ. 1 mole ಅಂದರೆ ಅದು 56 ಗ್ರಾಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. 56 grams ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 1 mole ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 1 mole ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 1 mole ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದರ್ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಸ್ದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ 1 mole ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 56 grams. ಸೊ ದರ್ಫೋರ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 56 grams ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್, ದಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಒರಿಜಿನಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ 1 mole ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. So that relationship I have written. Now in this problem they say that ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಇಸ್ 0.56 grams ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ 56 grams ಅಂದರೆ 1 mole ಬರುತ್ತೆ. 0.56 grams ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಒರಿಜಿನಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ 0.01 moles ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್.
ಯಾಕೆಂದರೆ ನೋಡಿರಿ ಈಸಿ 56 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ 1 ಮೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು 0.56 ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 56 ಇಂಟು 10⁻² ಇದೆ. ಸೊ ದರ್ ಫಾರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0.01 ಮೋಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಔಟ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ನೌ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ವಿ ಗೆಟ್ 0.56 grams ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ process, that indicates that 0.01 moles of calcium chloride was present in the mixture. And this 0.01 moles of calcium chloride ಅಂದರೆ ಅದರದ್ದು ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಐ ವರ್ಕ್ಔಟ್. ಸೊ ಇದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಮಾಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಐ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್, ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ 110 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ 0.01 ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 10⁻². ಸೊ 110ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಇಸ್ 1.1 ಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ದರ್ ಫೋರ್ ಈಗ ಏನು ಬೇಕಾಯಿತು ನೋಡ್ರಿ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ NaCl ಬೇಕಾಯಿತು. ಟ್ರಿಕಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ. 4.44 grams ಆಫ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ದಲ್ಲಿ 1.1 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಟಿಲ್ ನೌ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ NaCl. ಸೊ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ NaCl ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಂದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಮೆಥಡಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ CaCl2 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 100 ಮೈನಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ CaCl2 ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮಾಡೋದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಈಸ್ 4.4 grams. ಅದರಲ್ಲಿ 1.1 ಗ್ರಾಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇದೆ. ಇಫ್ ಐ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ 4.4 grams, so this will give me the amount of NaCl present in the mixture divided by total mass. It will be 4.44. percentage convert ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ into 100 ಮಾಡಿದರೆ, so this should be easy enough. 3.33 divided by 4.44 which will be 75% ಆಗುತ್ತೆ. Answer it is 75, option C. That was the second question. Let me go to the third question. The decomposition of certain mass of calcium carbonate gave 11.2 dm cube of carbon dioxide at STP. Again, it is related to calcium carbonate itself. See what they have done is, ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್, ಬಟ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ತಗೊಂಡು ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಹೀಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ 11.2 dm cube of carbon dioxide gas at STP. The mass of KOH required to completely neutralize the gas. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಏನು ಲಿಬರೇಟ್ ಮಾಡಿರತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ KOH ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ KCET 2005 ಕ್ವಶನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದು ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಏನು ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸರಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೋಯಿಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದರೆ ಆವಾಗ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಟೋಯಿಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ 100 grams ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಯು ಗೆಟ್ 56 grams ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ 44 grams ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಟ್ STP 22.4 liters ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಟ್ ಸ್ಟೋಯಿಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, which means that if you start with 1 mole of calcium carbonate, what you get is 22.4 liter of carbon dioxide at STP, right? ಸೊ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮೇ ಬಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದಿಸ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 22.4 liters ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಲಿಬರೇಟೆಡ್ ಎಟ್ STP, that corresponds to 1 mole of carbon dioxide, and 1 mole of carbon dioxide ಅಂದರೆ that corresponds to 44 grams. So therefore ಇದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 22.4 liters ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಪೋಸ್ ಲಿಬರೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ then it would have corresponded to 44 grams of carbon dioxide. But now in this experiment they say that 11.2 liters of carbon dioxide, which means that it should be 22 grams of carbon dioxide. Of course ನಾವು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ ಇಲ್ಲಿಂದನೂ ಬರಿಬಹುದು, ಯಾಕಂದರೆ ಎನಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ at STP if you have 1 mole it will occupy this 22.4 liters ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗುತ್ತೆ. ದರ್ಫೋರ್ ಈ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಬರಿಬಹುದು. ಫೈನ್. ನೌ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಇರೋದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದೇ ಡಿಂಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್, ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಂದರೆ, ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅದರದ್ದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಆ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ದಲ್ಲಿ. ದ್ಯಾರ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಟು ದಿಸ್ KOH ಟ್ಯೂಬ್ ತೊಗೊಂಡು ಇದರದ್ದು ಮಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬೇಸಸ್ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ KOH ಅಪಾನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ carbon dioxide it will produce K2CO3 potassium carbonate and plus water, right? This is the reaction. ನಮಗೆ ಮೇನ್ಲಿ ಬೇಕಾಗೋದು ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಟೋಯಿಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 1 mole of carbon dioxide it requires 2 moles of KOH.
ಸೊ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ ಬರಿತೇನೆ ಈಗ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಶುಡ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಇಟ್. ಮಿನಿಮಮ್ ಬರೆದು ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಅರೈವ್ ಎಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ನಾವು from this stoichiometry we can say that 44 grams of this, it requires 2 into 56 grams of potassium hydroxide. So why 2 into 56? Because it is 2 moles. KOH molar mass, it is 56 grams. So it is 2 into 56 grams. So now note, ನಾನು ಪರ್ಪಸ್ಫುಲ್ ಇದನ್ನು 2 into 56 ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು 44 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ವಾಟ್ ದೇ ಸೇ ಇಸ್ 11.2 liters ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 22 grams. ಸೊ ದರ್ ಫೋರ್ 22 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗೆ ಇದರದ್ದು ಹಾಫ್, 2 into 56 half, 56 grams ಆಗುತ್ತೆ. And therefore what I need is 56 grams of KOH for complete neutralization of 11.2 dm cube of carbon dioxide liberated. That was third question. So last question, fourth question, in fact this is a simple one. So if you have solved assignment problems given to you, then this will be nothing, straight away this can be done. 10 grams of hydrogen and 64 grams of oxygen were filled in a steel vessel and exploded. So essentially ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ 10 grams and 64 grams of oxygen gas ತಗೊಂಡು, so they have been reacted in a vessel. Amount of water produced in this reaction will be, ಎಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, that is the question. But technical thing ಏನು ಅಂದರೆ, first you should know which is the limiting reagent. For that I should write stoichiometry. So this is the reaction, balanced chemical reaction, should be able to write this, right? ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇಂದ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಮಾಸ್ ಸ್ಟೋಯಿಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ದಟ್ 4 grams ಆಫ್ ದಿಸ್, 4 grams ಯಾಕೆಂದರೆ 2 moles ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ 32 grams ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ 36 grams ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಈಗ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಏನು ಅಂದರೆ 10 gram ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ 64 grams ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್. ಸಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈಸಿಲಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ 4 grams ಆಫ್ ದಿಸ್, ಐ ರಿಕ್ವೈರ್ 8 times more amount of oxygen, right? Because 4 into 8 is 32. Therefore if I take 4 grams, what I need is 32 grams of this. ಇದೇ ಲಾಜಿಕ್ ಮೇಲೆ ಫಾರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ 10 grams ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ವಾಟ್ ಐ ರಿಕ್ವೈರ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 80 grams. ಫಾರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ 80 grams ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ 64 grams. ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು 80 ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ 64, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದನ್ 80 grams. ದಿಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಬೈ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಸೊ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ in lesser quantity than expected or required quantity for complete reaction. Therefore idu 64 grams ide, 80 illa, it is limiting reagent. Now this will decide, oxygen it will decide what amount of water is to be formed, and you can find here 32 grams of oxygen, if you take 36 grams of water will be formed. Now 32 grams if you take, 2 moles of water is formed. ಯಾಕೆ ಇದು 2 moles ಬರಿತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಂದ್ರೆ, ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಹೌ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ 32 grams ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಟು 2 moles ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. 36 grams ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡ್ಸ್ ಟು 2 moles ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ 32 grams ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಟ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡ್ಸ್ ಟು 2 mole ಆಫ್ ವಾಟರ್. 64 grams ಇದರದ್ದು ಡಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ದರ್ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ರೈಟ್? So if you just calculate either the double, it will be 4, and one of the option B, it is this 4 moles, and that is the correct answer. So hope this video it has helped you in understanding problems related to limiting reagent and stoichiometry. Try more problems, and that's the only way in which this stoichiometry, limiting reagent, molarity which will be discussed in the next video, and mole concept related videos. So try more number of problems. If you have any difficulties, you can just give a comment. I'll try to answer those questions. Thank you for watching this video. Thank you again.